जमती कि सुडंग कथा को लेकिन अनेक किसी रोचे बर्तमान आपण अच्छा जोड़ी प्रतिक्रिया कौन आसूची देखु आम बर्तमान अच्छु राज्यर विशिष्ट भेषज विशेषज्ञ प्रोफेसर डाक्टर सीबीके महांती सहित जी कि से टीम रे थिले 11 जन टीम रे आलोचना करबा व्यक्तिगत अनुभूति कौन सीबीके सार जगन्नाथ परम भक्त एवं सारंकर घरे जदि आप जीवे केबे तेबे गणेशंकर मूर्ति हजार संख्यार मूर्ति रही विभिन्न आकृति और प्रकृतिर सार आपण जने डाक्तर हिसाब से बरं जगन्नाथ भक्त हिसाब से आम प्रश्न रतेबे आप रत्नभंडार भितर को प्रवेश कले आगुरी कौन मन भितर चिंताधारा था प्रवेश करने भितर केमी व्यक्तिगत अनुभूति आप रहा कि दिव्य अनुभूति है कि आज्ञा देखु जगन्नाथ मंदिर गोटे दिव्य स्थान से नुह से बहुत आगुरी कहुई वर्ष वर्ष धरिकी से कहुई बर्तमान जगन्नाथ विष्णुकर कलिजुगर अवतार बोली जदि कहुँ श्रीकृष्ण अवतार बोली कहुँ तेणु जगन्नाथ ठारे दिव्य शक्ति अच्छी बोली वर्ष वर्ष लोक धरिकी पृथ्वी सारा समस्ते विश्वास करते जे सी जगतर बा सारा विश्वर देवता आप देखते प्रथम महाप्रसाद सृष्टि केमी है जिते इंद्रदुम्न पुरी आसी विश्वावसु आणिकी नीलमाधव भोग देता से सी देखिले जे सी जो चाउल प्रस्तुत होता सी पुरी अंचल नुह से जो फूल थिला से सीजन पुरी अंचल नुह तेणु से पचारे ये सब केमी आसला से कहला ये अर्घटा देवता माने आसिकी देइचंती फ्रॉम अदर स्पेसेस से महाप्रसाद उत्पत्ति ता माने कौन ता माने कॉन्सेप्ट है जे जगन्नाथ केवल ओडिशार ठाकुर नुहति भारतर ठाकुर नुहति विश्वर ठाकुर नुहति से संपूर्ण यूनिवर्सर ठाकुर यूनिवर्सल ठाकुर जितेबाला रत्नभंडार भितर गले सेमती अनुभूति कौन है पूरा प्रक्रिया में जानले आपनकर व्यक्तिगत अनुभूति सेमती किछि मु रत्न भंडार रे प्रवेश करने आगुरी रत्न भंडार विषय विभिन्न बही पढ़ापढ़ी करी अनेक गुजब भी शुणी अनेक किंवदंती भी शुणी कौटा सत कौटा मिछ से विषय मुझे सन्देह आनी तो न्याचुराली जिते प्रथम आमको कहगला जे आम रत्नभंडार प्रवेश करूँ भय थिला आशंका थिला गोटे पटे आर गोटे थिला जे जदि 8 दिन भितर जगन्नाथ चाहिए आमे एते दिन पर मात्र 8 दिन प्रस्तुति पर आज रत्नभंडार प्रवेश कर पार्लु सी भी से जगतकर्ता जगन्नाथ इच्छा बल है तेणु से जगन्नाथ नियंता से रक्षाकर्ता पाखे संपूर्ण भाव में समर्पित देकी आमे समस्ते जगन्नाथ को प्रार्थना करिकी रत्नभंडार प्रवेश करते जहाँ सर बही पढ़ी एक्जाक्टली से मिलला बा किसी भिन्न मिलला गोटे भिन्न अनुभूति मिलला आउ कौन मिलला से विषय कहवा तो मु अधिकृत नुह सामग्री बाबद नहीं सर व्यक्तिगत अनुभूति आपनकर दिव्य अनुभूति व्यक्तिगत दिव्य अनुभूति माने मुझे गला परे मान हाईली एक्साइटेड होती ता भर गोटे अन्न किसी प्रकार लगी जमती ये सब जिन आउ जड़े किए नियंत्रण कर मनीषर नियंत्रण बाहर सर आप जड़े विज्ञान विशारद और डाक्तर पाखुरी कथा शुणवाटा गोटे निहाती शिहरण सृष्टि करुच्ची पृथ्वी रे केते लोक अच्छा केते लोक भगवान को विश्वास करते से हिंदू भगवान को विश्वास कर मुस्लिम विश्वास कर पारसी माने भी विश्वास कर क्रिश्चियन माने विश्वास समस्ते भगवान को विश्वास कर समस्ते पाखे भी साइंस अच्छी साइंस आ भगवत विश्वास बा रिलीजन क्वाइट डिफरेंट थिंग्स कथा आगे बढ़ेबा अनुभूति जहाँ अनुभूति विषय तो सब अनुभूति गुड़ाक एक्सप्रेस करें तेणु मु भी एक्सप्रेस करें निश्चय किसी अन्य अनुभूति जमी बाहर कौन शक्ति परिचालित करुच्ची पूरा रत्नभंडार को पूरा परिवेश
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଏଠି ମା ବିମଳା ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷକ, ତାଙ୍କ ଭଣ୍ଡାର ରକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ। ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ୍ଷେତ୍ରଟା ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ନୂଆ କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ନୂଆ କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିକି ଏଠି ମଠ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତେ, ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଏଠିକି ଆସିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର କିଛି ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ଆପଣ ମୋତେ ଅନେକ ଥର ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ରତ୍ନବେଦୀକି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏ ଦର୍ଶନ ବା ଆଜିର ଏ ପ୍ରବେଶ କେତେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଆଗରୁ ରତ୍ନବେଦୀ ପାଖକୁ ଯିବା ମନା, ତେଣୁ ଆମର ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ କେଉଁଠି କେବଳ ବୁଲୁଥିଲୁ, ସେ ଯାଉ ମନେ ବୁଲୁଥିଲୁ ବା ଏଠି ବୁଲୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ରତ୍ନବେଦୀ ପାଖକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ନଥିଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ସାର୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭିତରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଗଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେମିତି କିଛି ଫିଲିଂ ହେଲା ଯାହାକି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁନି। ସେଟା ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ମନେ ରହିବ। ଆଉ ଏଇଟା ଡେଫିନାଇଟଲି କେତେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ହେଉଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ହେଉଛି। ଯଦିଓ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ କରିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ କ୍ଷେତ୍ର ମୂଳତଃ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ସେବା। ଭକ୍ତ ସେବା, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଡାଇଟି ବା ଟ୍ରିନିଟି ବା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ଯେମିତି ବ୍ୟାଘାତ ନ ହେବ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ମାନେ ଗୋଟେ ନୀତି ବିଧି ବହୁତ କିଛି, କାନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ବି ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ହେଉଛି। ଏସବୁକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିକି ଏବଂ ଦର୍ଶନଟାକୁ କୌଣସି ମତେ ଆଫେକ୍ଟ ନ କରିକି ଏଇଟା ରେଗୁଲାରଲି ଏ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ବି ମାନେ କଥା ହେଉଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଇମାଜିନେସନ୍। ଯାହା ହଉ ଆଜି ବି ହେଇଛି, ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ କି ବିଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅମାପ ମାପ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଗହଣା କୁହନ୍ତୁ, ଗାଣ୍ଠି କୁହନ୍ତୁ, ମୋତି କୁହନ୍ତୁ, ହୀରା କୁହନ୍ତୁ, ନୀଳା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ସାର୍ ଆଖିରେ ସବୁ ଦେଖିଲେ? ଆଜି ଆଖିରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ? ବାହାର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିକଜ ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କରିଦେଲା। କାରଣ ଯେମିତି କାଲି ବି ଯଦି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ବି ଯାହା ଦରକାର ମିଳିବ, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର କହିସାରିଛନ୍ତି। ସେଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲୁ, କାରଣ ସେଇଟା ଆମ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ତାକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି, ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ସେଇଟା ଆଗେ କରୁ। କାରଣ ସେଇଟା କୌଣସି ମତେ ବ୍ୟାହତ ହେବା କଥା ନୁହଁ, ସେଇଟା ସବୁଦିନ ହେବ। ତାପରେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଯେମିତି ଏସ୍ଓପି ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ଆମେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଖାଲି ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସରଜମିନ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଦେଖି ତାକୁ ପକାଇଦେଲୁ, କାରଣ ସେଇଟା ଆଜି ଏତେ ଡିଟେଲ ଯିବାଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କାରଣ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଭିତରେ ରହିଛି ତାକୁ ମନୋତି ବି କରିବା ଦରକାର। ସେ ତାର ସିଏ କ'ଣ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ନୀଳା କ'ଣ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେ କେଉଁ କ୍ୱାଲିଟିର ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଜାଣିତେ ସବୁ ହୀରାର ଦାମ ସମାନ ନୁହଁ କି ସବୁ ମୋତିର ଦାମ ସମାନ ନୁହଁ, ଗୁଣାତ୍ମକ ଷ୍ଟଡି କରିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ଦରକାର। ସେଇ ସବୁକୁ ଆଖିରେ ରଖିକି ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନିଆଗଲା ଯେ ସେଇଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ମୋର ଡିଟେଲି କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିକି ନିଆହେବ। ଖାଲି ଆଖି ଧର୍ମକୁ ଆଖି ଠାର ମାରି କରିଦେଲା ଭଳିଆ କରିବେନି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅତି କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଆଜି ଟେମ୍ପଲ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ ମହୋଦୟ କହିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଏ କମିଟିର ଯାଞ୍ଚ କମିଟିର ବା ତଦାରଖ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ ବି କହିସାରିଛନ୍ତି। ତା ଉପରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସିଏ ସେଥିରେ ଅଧିକୃତ, ମୁଁ ଅଧିକୃତ ନୁହଁ।
ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ କମିଟି ପ୍ରତି ସେଟା ଅସମ୍ମାନ ହେବ, ମୋ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ହେବ। ସାର୍ ଯଦି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ କହିବା ଆପଣ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲେ ଯଦି କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାନ୍ତା, କେତେ ପ୍ରିପେୟାର ଥିଲେ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଉପରେ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯାହା ହେବ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଡାକ୍ତର ଯେତେବେଳେ ହାରିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ସିଏ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ। ଆମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇକି ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରତି ବା ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପ୍ରତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲୁ, ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏସ୍ଓପିରେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ALS ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସହିତ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ଥିଲା। ସେଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମହଜୁଦ ଥିଲା ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ASB। କାହିଁକି ନା ବହୁତ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ସତୁପୁଣି ସାପ ମିଳନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କ'ଣ ସାପ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆକସ୍ମିକତାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଡାକ୍ତରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଥିଲା। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ବା DHS ସିଏ ବି ଆଜି ବି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର DHS ସେଠି କ୍ୟାମ୍ପ ପକାଇକି ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ସାର୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପୁରା ୟୁନିଭର୍ସର କୌଣସି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳିତ କରୁଛି, ହୁଏତ ସେ ଶକ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ତାର ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିଥାଇପାରେ। ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନ ଭିତରେ ଆସିଲା କି ଯୋଉ ସପ୍ତଫେଣି ନାଗ କଥା କହୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଯାହା ମିଥରେ ଆସୁଛି, ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମିଥ୍ ରିଅଲିଟି ଦେ ଆର୍ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍। ମିଥ୍ ବାଟରେ, ରିଅଲିଟି ବାଟରେ। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ହେଇଯାଏ, ଯୋଉକୁ ଆମେ ମିରାକଲ୍ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ମିରାକଲ୍ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତିନି। କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷରେ କିଛି ଲୋକ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସାର୍ ଫିଲ୍ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମିରାକଲ୍ କ'ଣଟା ମୋ ପାଇଁ ମିରାକଲ୍? ଆମକୁ ଯାଇଛୁ ପୁରା ମିରାକଲ୍ ନୁହଁ କି ଏଇ 8 ଦିନ ଭିତରେ ଏତିକି ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇକି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାଟା, ସେଇଟା କ'ଣ ମିରାକଲ୍ ନୁହଁ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମିରାକଲ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ୱିଶେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଜଗନ୍ନାଥ। ସାର୍ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂଷାଙ୍କର ସେଠି ଉପସ୍ଥିତି ଥିବା କଥା କି ସେବାୟତ କହୁଥିଲେ, ସତ୍ୟତା ଅଛି ସାର୍? ଦିନ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେତେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଏବଂ ମୂଷା ଦେଖନ୍ତି? ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ ଦିନ ବେଳା ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ଯଦି ସାର୍ କୌଣସି ବିଷଧର ସାପ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବାହାରନ୍ତି, ବିଷ ନ କରୁ ସେମିତି ହଉ, ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ରହିଛି, ଡାକ୍ତର ଟିମ୍ରେ କେମିତି ରହିଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କଥା ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ପାଇଁ କି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ମାନେ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଅଲଗା କରିଦେବେ, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦେବେ, ଉଣ୍ଡ କେୟାର ଦେବେ ଏବଂ ଡିପେଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦି କଣ୍ଡିସନ୍ ତାକୁ କରିବେ। ସବୁବେଳେ ଯେ ସାପ କାମୁଡ଼ାଟା ଯେ ଲାଗୁ ସେଇଭଳି ପରିବେଶରେ ଏଇ ଯୋଉ ସପ୍ତଫେଣି ନାଗର ଥିଓରି, ଏଇ ଯୋଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଷଧର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଥିଓରି ଲାଗୁଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିରେ କି ସେମିତି ଥାଇପାରେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସପ୍ତଫେଣି ନାଗ ବା କଥା ଗୋଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ସାପ ଅତି ରେୟାରଲି ପଲିକେଫାଲିକ୍ ହେଇଥାଏ। ପଲିକେଫାଲିକ୍ ତାଙ୍କର ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଥାଏ। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମର ବି ମାନେ ଭାରତରୁ ବି ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍। ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେଇଟା ରେଗୁଲାରଲି ଏଠି ଅଛି, ସେଇଟା ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ମୁନ୍। ଭାରତ ଦିମୁଣ୍ଡିଆ ସାପ ମିଳିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କାହିଁକି ସେସବୁଟା ତଥାପି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ମିଥ୍ ଆମେ କହିବା। କାରଣ ରିୟାରିଟି କ୍ୟାନଟ୍ ବି ଟେକେନ୍ ଆଜ୍ ଏ କମନନେସ୍। ରେୟାରଲି ମାନେ ପଲିକେଫାଲିକ୍ ଅନେକ ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ସାପ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ରେଗୁଲାର ନୁହଁ। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଯଦି ଗୋଟେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଅବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ବି ତାହା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ଯେ ଆମେ ମିଥକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାକୁ କେତେ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ପ୍ରିପେୟାର୍ଡନେସ୍ ଇଜ୍ ବେସ୍ଡ ଅପନ୍ ଦି କମନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, କମନ୍ ଅକରେନ୍ସ। But one should keep in mind about the rare occurrence. କିନ୍ତୁ ରେୟାର ଅକରେନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେନି। ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ରୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ରୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିକସନ୍ ଦେବା ସେଇଟା ନୁହଁ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପୁଜିପାରେ, ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିପାରେ, ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ତ ନିଆଯାଇଛି। ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ
डिस्कसन विचार विमर्श होती सीडीएम गोटे स्पेशल टीम कर जहाँ जहाँ दरकार ये कौन अच्छी गोटे जिनस इनोवेशन भाई एक्सीडेंट कले इंजुरी हम गोटे क्लोज रूम भितर स्नेक बाइट कि इनसेक्ट सब रेडी होगा। शेष प्रश्न जो प्रेयर कले मंदिर भितर पहुँचा पर जो आप गले रत्नभंडार भर प्रेयर कले कौन जगन्नाथ को कहले कि जगन्नाथ कहले कि आमको जो दायित्व दि जाए तुम जो दायित्व देच ये दायित्वटा सी डिसाइड कर सरकार माध्यम सी आमको जन ये डिसीजन संपत्ति केमती अच्छे गोटे डिटेल करके रख तेणु सी जो दायित्वटा देते सेटा केमती आम सुचारू रूप से संपादन करूँ से तुमको साहस दिंतु दंभ दिंतु बल दिंतु तेणु आम सक्सेसफुल हो। प्रार्थना कला परे लागिला सार से साहस से बल से दंभ किसी ऐश्वर्यिक शक्ति आसिला निश्चित भाव में आम तो रिलेंटलेसली मुझे देखिली जे समस्ते मिलमिशी प्रार्थना करूँ एते कम समय भितर गोटे 28 को प्रवेश कला एते कम समय भितर बाहर भंडारटा को गोटे जगह शिफ्ट करके पूरा संपूर्ण भाव में काल आज संध्या बेल की भी प्रस्तुत कर रखाटा केते दूर कष्टकर आप निज अनुमान कर सीटा हो पारा तेणु सीटा जगन्नाथ इच्छा नथिले दया नथिले केमती होता। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर सीबीके महांती जे कि सविशेष भाव आमको सूचना देते रोम टांकुरी उठुची विभू जो कथा प्रोफेसर डॉक्टर महांती कहते आपन जदि स्टूडियो शुणुवे जो दर्शक मैंने भी घर बसी आज न्यूज 18 ओडिया देखुं से सीबीके महांती को कथा शुणुवे ओडिशार प्रति व्यक्ति कोण अनुकोण रोच जानते निहत सिंहरण सृष्टि होउची कारण जड़े विज्ञान रे अति उच्च स्तर में पहुंचुवा तथा ओडिशार ना रखुवा विश्व में भारत में पाखु साइंस सहित साइंस बाबद आलोचना करवा सर आउ गोटे बड़ कथा हूँ आप देश विदेश एत आड़े बुली आम ठाकुर भली ठाकुर अन्य को आड़े पाई ना आम ठाकुर समस्त अनन्य एवं सब ऊर्धरे आज्ञा जहाँ कहतु ठाकुर माने गॉड गॉड इज वन तांको आमे जी जमी अनुमान कला जी जो फॉर्म भाविला से अनुसार देखिले तेणु समस्त ठाकुर अनन्य आम आम जगन्नाथ अनन्य जो सर रत्नभंडार को लेकिन जो आलोचना चली जे जराजीर्ण अवस्था अच्छी भांगी जीव जदि रिपेयर न होची से बड़ी सर फील है ना जी अच्छी कोलाप्सिंग कंडीशन है कि रिपेयर कले आउ लॉन्ग लास्टिंग हो पारे हाईली टेक्निकल मैटर्स रिपेयर क्वेश्चन आसो के सेफ्टी मस्ट बी मेंटेन्ड एंड हाउ फार वी कैन रिपेयर दैट इज हाईली टेक्निकल मैटर रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड जेहेतु यहाँ गोटे टेम्पल एत 100 वर्षर टेम्पलटा जार आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस अच्छी तेणु एएसआई ए विषय डिसाइड कर जो अवस्था अच्छी रिपेयर हम कि डिमोलिश हम सेफ ना अनसेफ से सब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करे मु डाक्तर मत पचारे मुझे कौन कहीपरि